इन्हां 41 वरियां दे विच कोई सूरज ऐसा चढ़िया होए जिहड़ा सानू यकीन दहानी करवाए कि खालिस्तान की कायमी तो बिना सिखां दा कोई मसला उत्थे हल हो सकदा। जम्मू कश्मीर दे विच पहला काम इन्हां ने 2019 तो बाद किया डर्टी डी डेमोग्राफी बदली रीडिस्ट्रिक्टिंग जिहड़े एवें कोई ट्राइब उत्ते एग्जिस्ट भी नहीं करते उन्हां दियां भी रिजर्व सीटां करके ताकि माइनॉरिटी दे विच मुसलमानां नूं बदलिया जाए। पंजाब बड़े सिस्टमैटिक ढंग दे नाल पंजाब दे विच यूपी और बिहार दी लेबर नूं पहला उन्हां दी इलीगल कॉलोनीज बनदियां ने फिर उन्हां दे राशन कार्ड बना दिंदे ने फिर आधार कार्ड बना दिंदे ने 4000 कॉलोनियां नूं इन्हें भगवंत मान ने पिछले दिनां 'च रेगूलर कीता। मतलब की है कि अज तो 10 15 20 साल बाद सानू माइनॉरिटीज बदल देण फिर कहणगे UN नूं जी आ जाओ करवा लो रेफरेंडम पंजाब दे विच कि अपनियां जमीनां पंजाब तो ना बेचो। मैं ये ट्रेंड देख रहा कि दूसरी तीसरी जनरेशन समझदी है कि जी साडे बच्चे बच्चियां ने किहड़ा जाना है, वो तो हुण अमरीका ते दूजे ने। हाल देख लो फलस्तीनियां दा। कल्ला ये नहीं भी जुल्म कर रहा नेतनयाहू एक होर नाजी दा पुत्र, पर एक जमाना सी कि फलस्तीनियां ने भी कदे 3 गुणा 4 गुणा यहूदियां ने पैसे दे के जमीनां खरीदियां सी ना। जिस लैवल ते हिंदुत्व ऑपरेट कर रहा है, इन्होंने स्कूलों के सिलेबस बदल दिते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम थले यूनिवर्सिटियों के विच इस किस्म का माहौल बना दिता है। दूसरे पासों लिया के पंजाब दे विच नौकरियां दित्तियां जा रही ने। यही कहानी कश्मीर दे विच भी जिहड़ी है बराबर जा रही है। ड्रग्स हुण पंजाब च बहुतिआं नूं लगेगा जी नशे जां दूजे ने। अज तुहानूं हैरानी होएगी कि पंजाब दे लैवल दे उत्ते ही कश्मीर दे विच ड्रग्स सुट दित्तियां गईयां ने। तो ये उन्हां दी कोशिश है कि भाई तुहानूं सिस्टमैटिकली जिहड़ा एक तो बाद एक तुहाडी हर गल नूं उन्हां ने डिस्ट्रॉय करना है कि भाई बुक्स डिस्ट्रॉय करो, कल्चर डिस्ट्रॉय करो, हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करो, फिर नवें लिखाओ। तो वो जनरेशन दूजी तीजी तक भुल जाएगी भी असी की सी ते की असी बन गए। ਜਿਹੜੀ स्ट्रगल है वो मैमरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग है भी भुल जाओ भी तुहानूं तां रावण झूठा सी सच्चा सी अज तक नहीं भुलिया। उहदे पुत्तां नूं अग लाउंदे हो सैकड़े सालां तो तुहाडा हर कोई रावण बनया होया। मोदी और अमित शाह तो बदतर रावण किहड़ा है ते सानूं तुसीं कहंदे हो जी कि तुसीं ये घल्लूकारे भुल जाओ, स्टार्ट ए न्यू लाइफ, स्टार्ट ए न्यू गेम। कम बिल्कुल नहीं। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम से भोए पार थिए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से परवरदगार अपार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज सिर्फ टैक्सास ही नहीं दूर दुराड्यों आए वीरां भैणां वालों मिल के जिस घल्लूकारा 84 नूं याद किया जा रहा है, जिहड़ा 41 वरे पहला भारतीय हुकूमत ने सिखां दे खिलाफ टोटल वॉर सर्वनाश की जंग विढ़ी। साडे प्राण प्यारे श्री दरबार साहिब ते 37 होर इतिहासक गुरुद्वारियां ते टैंकां तोपां नाल हमला बोलिया ते ये टोटल वॉर इन्हां 41 वरियां विच भारत दीआं हद्दां चों बाहर निकल के यूके, कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 5 वाइज कंट्रीज दे स्पाई चीफ्स ने हिंदूतवा दियां फोर्सेस, इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां, उन्हां दा मास्टर स्पाई अजीत डोवाल, जिवें ट्रांसनैशनल रिप्रैशन उन्होंने यूके दे विच
15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦੌਸ ਹੈ, ਹਮੀ ਆਸਤ ਹਮੀ ਆਸਤ ਹਮੀ ਆਸਤ, ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਸਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਚਿਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਘੜੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਆਹਾਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ 8 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਖੜਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NIA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23,000 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗਜ਼ਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ कपलेट दोहराता है कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लबों ने खता की सदियों ने सजा पाई। कश्मीर के शेख अब्दुल्ला की गलती उस दा खमियाजा अज कश्मीरी भुगत रहे ने ते अकाली लीडरशिप की गलती ने सानू एक फरंगी की गुलामी चों कढ़ के इन्हां हिंदू तवियां इन्हां ब्राह्मणवादियों के गुलामी के संगलों के विच जकड़ दिता है। जून 84 की वापरिया ये कहानी इन्हां 41 सालों तो अड-अड प्लेटफॉर्म्स राही बयानी गई है। और जिवें TV 84 के हवाले नाल गल करते हैं डॉक्टर आज़ाद, भाई सुखविंदर सिंह, भाई गुरदेव सिंह,
उन्होंने बयान किया कि एक जमाना सी कि लड़ाई जंग के मैदान विच लड़ी जाती सी, जित्ती जाती सी, हारी जाती सी। उन्होंने असूल होंदे सन, सूरज चढ़न तो सूरज डुबण तक जंग का वक्त हुंदा सी। और उन्होंने लॉज नूं जिहड़े जंग के अनरिटन लॉ सी, कोई जनीवा प्रोटोकॉल नहीं सी बने हुए, लेकिन उस नूं फॉलो किया जाता सी। लेकिन जे तुसी जिन्हां दे नाल अज साडा वाह है, इन्हां दी सब तो वड्डी जंग, जिन्हां ने मुल्क का नाम तो भारत कहंदे ने, पर जिस जंग नूं भारत तो भी वड्डा बना के महाभारत बनाया होया। तुसी महाभारत इन्हां ने उहदी वीडियोग्राफी भी की, किवें उसनूं टैलीकास्ट करते हैं, रिटन दे विच भी है। तो जे तुसी महाभारत नूं ही ठीक तरह दे नाल समझ लो तो फिर इन्हां हिंदू तवियां दीयां नीतियां समझ आंदियां ने। महाभारत का वड्डा नायक कृष्ण जी ने, वो रथवान ने पांडवां दे, पर किवें हर लॉ नूं फ्लाउट किया जाता है, किवें अपने पक्ष नूं जिताण दे लई झूठ का सहारा लिया जाता है, तो फिर झूठ नूं जस्टिफाई किया जाता है। जिवें किसी जमाने जवाहरलाल नेहरू ने कहा सी कि बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। और ये उन्होंने ढंग तरीका रहा है वादियां तो मुकरना। ये तो ब्राह्मणवाद की जिहड़ी है बेसिस दे विच ही रखा हुआ है। और अज जिन्हां दे नाल साडा वाह है, जदों असीं गल बिरतांत की करते हैं, नैरेटिव की करते हैं कि किवें नैरेटिव ही डिसाइड करता है कि कौन जेतू है, कौन हारदा है। तो ये कोई शक नहीं कि वह गोदी मीडिया होए या जिसनूं दरबारी मीडिया कहा जाता है। 600 तो ज़्यादा उन्होंने चैनल, हज़ारां की गिणती उन्होंने IT सैक्टर के लोग जिहड़े कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए ने। और जिन्ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या दूसरे ने, इन्हां दे भी तुसी डायरैक्टर्स तो लैके वड्डे लोग देखोगे यही हिंदू तवियां दे सिंपैथाइजर बैठे हुए ने। जिहड़ियां मर्जी जिहड़ियां ने वीडियोज़ उन्होंने ब्लॉक कर देण, उन्होंने कम्यूनिटी गाइडलाइनस की वायलेशन का ना दे देण। और ये तुसी देखिया होएगा कि हाल दे विच ही जिहड़ा इन्हां ने 22 अप्रैल की घटना पहलगाम की जिहड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसनूं इस्तेमाल करके जो कुछ किया उसका भी मैं जिक्र करांगा। पर इस पीरियड दे विच 8000 के करीब यूट्यूब साइट ब्लॉक किए गए, जिन्हां जीवन BBC की उर्दू सर्विस भी शामिल है। उस तो तुसी अंदाजा ला सकते हो जदों असी मीडिया की इंपॉर्टेंस की गल करते हैं। और साडे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर रंजीत सिंह जिन्हां दा ब्रेन चाइल्ड सी, दसंबर 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ शुरुआत की। उस तो पहला प्रिंट मीडिया नाल मैं आलमोस्ट 30 साल तो जुड़िया रहा। 3 साडे रैगूलर कॉलम चढ़दी कला इंटरनेशनल दे विच, एक एडिटोरियल, दूसरा खालिस्तान कॉलिंग दे नां थल्ले छपदे रहे। रेडियो वेव्स दे उत्ते भी साडी प्रेजेंस लगातार 30-35 साल तो रही। अज भी टोरंटो का एक रेडियो स्टेशन जिहड़ा अज दी आवाज़ प्रोग्राम टैलीकास्ट करदे, ब्रॉडकास्ट करदे, उहदे ते मैं पिछले 28 साल तो रैगूलर जिहड़ा एक प्रोग्राम 1 घंटे का करदे। लेकिन लेट 90s तक पहुँचते असीं ये देखिया और अर्ली सेंचुरी जदों शुरू हुई कि एकदम इंडियन गवर्नमेंट ने भी और उन्होंने प्राइवेट सैक्टर ने भी, वो जी TV होए, अल्फा TV होए, एकदम बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट TV के उत्ते की। नतीजे के तौर पर बाकी जिहड़े प्लेटफॉर्म ने भावें अज भी एग्जिस्ट करते हैं पर वो इररैलेवेंट होंदे लगे। तो सानू लगा कि ये बड़ा जरूरी है कि असीं इन्हां नूं चैलेंज करिए। दसंबर 2012 असीं न्यूयॉर्क तो जिथे साउंड व्यू ब्रॉडकास्टिंग, जिथों लगभग 33-34 चैनल जिन्हां दे विच सहारा 1, सहारा 2 वर्गे चैनल भी सन, उदों टैलीकास्ट होंदे सी। असीं TV 84 की शुरुआत की। डॉक्टर रंजीत सिंह जिन्हां नूं अज असीं याद कर रहे हैं, उन्होंने ਸਿੰਘਣੀ साहिबा भैन जी अविनाश कौर, उन्होंने फरजंद मनवीर सिंह, वो भी दरबार च बैठे ने। और ये वीर गोविंदर सिंह और समुचे परिवार का मैं समझदा है जिथे असीं डॉक्टर रंजीत सिंह होरां नूं इस बहाने याद कर लैंदे हैं, उत्थे उन्हां दा लाया है बूटा TV 84। बेशक उन्होंने साथों विछड़िया 3 वारे होए ने, पर एक साडे लई ऐहदनामे वांग है
कि असी इस नूं जारी रखण दी कोशिश भी कर रहे हैं और इस दे विच होर रंग भी भर रहे हैं। और इहदे विच कोई शक नहीं है कि इहदे बावजूद कि 2020 तो भारत दे विच साडा चैनल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया होया है। यूट्यूब वालियां ने भी साडी मोनेटाइजेशन पिछले 6 महीने तो ब्लॉक की हुई है, पर इहदे बावजूद अज 2,61,000 साडा यूट्यूब ते सबसक्राइबर है TV84 दा। और दूसरे अड प्लेटफॉर्म्स राही जिहड़ा भारतीय हुकूमत का नैरेटिव है उसनूं काफ़ी हद तक भन्नण जां उसका अल्टरनेट सिख व्यू पॉइंट देण दे विच असीं जरूर कामयाबी हासिल की है। और ये सब तुहाडे सहयोग दे नाल ही संभव हो सके। गल दुश्मन की जदों असीं करदे और ये भी साडा फर्ज है कि जदों अज असीं घल्लूघारा 84 की 61वीं याद नूं सैलीब्रेट कर रहे हैं, उस दे 2 आसपैक्ट ने। एक साडे योधियां दा आसपैक्ट है, सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले, जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे दर्जनां सिंह साथी जिन्हां ने जून 84 के पहले हफ्ते जिस बहादरी दे नाल टाकरा किया दुश्मन की फौज का, टैंकां तोपां नाल लैस दुश्मन, लेकिन 72 घंटे उन्होंने उन्होंने दरबार साहब के हदूद च पैर नहीं रखन दिता है। यह भी 20वीं सदी के अंदर वो इतिहास सिरजा गया कि दुश्मन का जनरल जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है 7 जून तो बाद ये कहण ते मजबूर हुंदा है कि गिविंग द एडवर्सरी हिज ड्यू दे फॉट टू द लास्ट ब्रैथ एंड बुलेट, कि वो अखीरले साह ते अखीरली गोली तक जूझे। और लेटेस्ट इंटरव्यू जिहड़ा मार्क टली BBC का ब्यूरो चीफ सी दिल्ली दे विच और उहदे साथी सतीश जैकब ने लिखी जून 84 के इस घल्लूघारे ते अमृतसर मिसिस गांधीज लास्ट बैटल। और उहदे बेशक ये मार्क टली काफ़ी प्रो इंडिया भी उहदी लाइन रही है, लेकिन कई बार सच बाहर आ जाता है। लास्ट उसकी मार्क टली की मुलाकात संत पिंडरांवालियां नाल 31 मई 1984 के नेड़े तेड़े होंगी है या 1 जून की बिगनिंग तो होंगी है। और वो अमृतसर मिसिस गांधीज लास्ट बैटल खुद पेन डाउन करता है कि मैं संत पिंडरांवालियां नूं कहा कि पंजाब दे विच फौज आ चुकी है, 4 चफेरे फौज है, ये संभव ही नहीं कि तुसी फौज नूं जित सको, की तुहानूं डर नहीं लगता? तो जो जवाब संत पिंडरांवालियां ने दिता उन्हें अंग्रेजी च लिखा कि संतां ने कहा A Sikh is not afraid of death, and whoever is afraid of death is not a Sikh. हुण ये ट्रिब्यूट उस दुश्मन वालों आनी, और यही जदों असीं देखते हैं एक पाकिस्तानी स्कॉलर का कहना सी कि जदों तक किसी नजरियात नहीं एक भी बंदा मरण नहीं तैयार है, वो नजरिया मरिया नहीं है। और यही गल असीं जिथे खालिस्तान के संघर्ष प्रति है उत्थे साडे कश्मीरी भैणां भरावां दे संघर्ष प्रति भी है। तो जदों असीं नॉर्थ ईस्ट वाल नज़र मारते हैं कि साडे वांग ही सफ़र कर रहे और लड़न वाले नागियां प्रति भी है। और अज मणिपुर दे विच जिवें कुकी क्रिश्चियन ट्राइब वैल ट्रेंचड होके उन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया होया सिस्टम नूं, उन्हां प्रति भी है। ये कहानी बयान कर रही है कि भारत नां दा मुल्क जिहड़ा कदे भी हिस्टरी दे विच एक कहण नूं प्राचीन भारत गर्व से कहो हम ये हैं वो हैं, ये सब फॉल्स है। महात्मा बुद्ध 2500 साल पहला होए, उस पीरीयड की तुसीं जिहड़े भी हिस्टोरिकल अकाउंट ने 570 रियासतां इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करदियां सी बुद्ध दे वेले। कोई इन्हां दी इंटैग्रिटी यूनिटी जिहड़े इन्हां ने नवे मंत्र घड़े हुए ने, कदे भी भारत नां दा देश इस किस्म एम्पायर जरूर हुए ने। अशोका का असीं जिक्र करते हैं, पर ये तो सारे बुद्धिस्ट किंग सन, कनिष्का, अशोका, हर्षवर्धन है। और उहदे च भी कोई साउथ ऑफ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कदे इन्हां दा हिस्सा नहीं सी। और पंजाब के हवाले नाल जे असीं कहना होए कि पंजाब की तहजीब, पंजाब की तरबियत, साडा खान पैन जिन्हों रहतल बहतल कहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब के नाल नहीं मिलती। जे पंजाब इन्हां दी तहजीब का हिस्सा हुंदा, साडे 5 दरिया ने सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम। चनाब और झेलम कश्मीर चों वगदे ने,
ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਦਰਿਆਏ ਇੰਡਸ, ਜਿਸ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੋਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਨਾ ਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ। ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਡ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ, ਕੋਸੋਵੋ, 6-7 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ UN ਚਾਰਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇਖੋ UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ। ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੁੱਖਿਆਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਰਿਆਂ, ਰਾਜੋਆਣਿਆਂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ 2 ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कश्मीर की स्ट्रगल कोई छोटी स्ट्रगल नहीं है। बुरहान वानी और दूसरे छोटे ना नहीं ने।
ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੈल्यूट है कश्मीरी ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, 2 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਹਾਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਝੰਬਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ 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 ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੱਥ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਿੰਗ ਚਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਯੋਗਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 6 ਆਲਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੈਟਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਇਹ ਤਿਕੜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਕੈਪੀਨੋ ਸਟਾਈਲ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫੌਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੌਇਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 5 ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੌਇਬਾ ਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਸ ਮਾਊਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਰਹੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਨੇ, ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਅਲਮਾਈਟੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਰਵਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਗਿਆ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਗਏ, ਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ 2019 'ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੈ, कि की होया। उन्हें कहा सतपाल जुबान बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, हमें देखना है हमने क्या करना है। और ये गल ज़ाहिर है कि वो 38-40 ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ CRPF ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ 2-3 ਆਵਰ ਜਦੋਂ ਜੇ FIR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि जी पाकिस्तान एकदम 800 तो ज़्यादा उन्होंने मीडिया उछलन लग गया, ऐ लगन लग गया भी ये सारे एंकर जिहड़े ने पाकिस्तान फतह करके ही शाम को घर मुड़नगे। लेकिन जिवें भैन जी ने कहा, गजाला जी ने, कि रब जिहड़ा न्याय और अदल का अल्टीमेट सोर्स है वो भी कई बार जलवा दिखा दिंदा है। इन्हों एक्सपैक्टेशन कुछ होर सी, लेकिन ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CDN ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਫੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਰਾਫੇਲ ਹੋਤੇ तो फिर और ही कुछ होता है। इस बार पहले 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਔਰ ਡਰੋਨ ਵਾਰ ਸੀ पहले 24 घंटिया ने इन्हों का वो बेड़ा गर्क किया कि बिल्कुल इन्हों एयर फोर्स ग्राउंड करनी पई। और इस सब के बावजूद कि झूठ से झूठ बोल रहे हैं। प्रेजिडेंट ट्रंप 9 बार कह चुका है कि जी ये जी है खतरनाक वॉर वाल जा रही सी, न्यूक्लियर वॉर वाल, मिलियंस वुड हैव डाइड। ईवन उसकी स्पोक्सवुमन ने
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਿਰੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੇਟਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 2019 ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਦਰੇ ਵਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 65-71 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਸਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋ ਕਲਚਰਸ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ 41 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਡਰਟੀ ਡੀ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ, ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ 4000 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ UN ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਰਵਾ ਲਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
अपने बच्चे बच्चियां नूं लैके जाओ, महीना 2 महीना उस मिट्टी दे नाल, उस धरती दे नाल उन्हां नूं अपना इतिहास, अपना प्राइड दिओ। क्योंकि जिस लैवल ते हिंदुत्व ऑपरेट कर रहा है, इन्हां ने स्कूलों के सिलेबस बदल दिते ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम थले यूनिवर्सिटियां दे विच इस किस्म का माहौल बना दिता है। दूसरे पासों लिया के पंजाब दे विच नौकरियां दित्तियां जा रही ने। यही कहानी कश्मीर दे विच भी जिहड़ी है बराबर जा रही है। ड्रग्स हुण पंजाब च बहुतिआं नूं लगेगा जी नशे जां दूजे ने, अज तुहानूं हैरानी होएगी कि पंजाब दे लैवल दे उत्ते ही कश्मीर दे विच ड्रग्स सुट दित्तियां गईआं ने। क्योंकि जदों पहलां तुसीं किसी कौम दा प्राइड खत्म करदे हो, उन्हां दा माण खत्म करदे हो, वो एक डिप्रैशन का फेज हुंदा है। साडे एक बीबी जी ने साइकाइट्रिस्ट, वो मैनूं कहण लगे, कहंदे डॉक्टर साहब शायद असीं रियलाइज़ नहीं करते भी साडियां जनरेशनस तां ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमे चों गुजर रही हैं। 47 असीं देखते हैं 77 साल पहला 40% सिख जिहड़े ने वो दूसरे पासों आए। वस्ट पार्ट सी वो, दोनों पासियां दे पंजाबां ने खून खराबा किया, एक वैशीपुणा। पर वो जनरेशन अजे 37 साल संभली भी नहीं सी, 84 तक पहुँचते हैं इन्हों ने एक होर बड़ा ट्रॉमा दिता है। नवंबर 84 फिर अगले 10 साल पंजाब च खून की होली खेडी। उत्थों जिहड़े नौजवान निकले सर्वाइवल के लिए, वो बेचारे इत्थे स्ट्रगल करते हैं या कर रहे हैं। पहली जनरेशन, अगली जनरेशन वो गवाची हुई है, तीसरी चौथी जनरेशन। सो ये उन्होंने कोशिश है कि भाई तुहानूं सिस्टमैटिकली जिहड़ा एक तो बाद एक तुहाडी हर गल नूं उन्होंने डिस्ट्रॉय करना है। और मैं अक्सर मिलान कुंद्रा जिहड़ा एक फ्रीलैंसर थिंकर होया है, उन्होंने ये कोट हमेशा हर स्ट्रगल वालियां नूं सूट करती है। क्योंकि अज असीं जून 84 के शहीदों नूं याद कर रहे हैं, उन्होंने मिशन नूं अगे तोरन की गल कर रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि जो साडे नाल होया असीं भुल जाइए। तो मिलान कुंद्रा ने याद दहानी करवाई सी कि द फर्स्ट स्टैप टुवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स, its culture, its history. Then have somebody to write new books, create new culture, invent new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle of mankind is of memory against forgetting. तुसी गल समझी कि भाई बुक्स डिस्ट्रॉय करो, कल्चर डिस्ट्रॉय करो, हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करो, फिर नਵੇਂ लिखाओ। तो वो जनरेशन दूजी तीजी तक भुल जाएगी भी असी की सी ते की असी बन गए। तो जिहड़ी स्ट्रगल है वो मैमरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग है भी भुल जाओ भी तुहानूं तां रावण झूठा सी सच्चा सी अज तक नहीं भुलिया। उहदे पुत्तां नूं अग लाउंदे हो सैकड़े सालों तो तुहाडा हर कोई रावण बनया होया। मोदी और अमित शाह तो बदतर रावण किहड़ा है। तो सानूं तुसीं कहंदे हो जी कि तुसीं ये घल्लूकारे भुल जाओ, स्टार्ट ए न्यू लाइफ, स्टार्ट ए न्यू गेम। कम बिल्कुल नहीं। हुण ये गल बिल्कुल स्पष्ट है जिहड़े लफज संत नैल सिंह खालसा पिंडां वालियां दे ने कि जिस दिन भारतीय फौज के पैर दरबार साहब की हदूद विच पे खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। तो जदों किसी की बुनियाद रख दईए फिर फिक्र यह होना चाहिए कि इस इमारत की तामीर किवें करनी है, इस बिल्डिंग नूं किवें मुकम्मल करना है। भाई गुरदास जी के लफ्ज़ों में साडा फोकस इस गल ते होना चाहिए किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवे मीता। जदों तुहाडे कोल पोलीटिकल पावर हुंदी है, पोलीटिकल सॉवरनिटी हुंदी है, फिर तुहानूं तरले नहीं करने पैंदे, फिर तुहानूं पैंफलेट छपा के बाहर नहीं घूमना पैंदा कि हू आर सिक्स, कि जे असीं सिख हैं तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं हुंदी। जिस दिन खालिस्तान का नुमाइंदा, खालिस्तान का प्रेजिडेंट वाइट हाउस जां UN हैडकुआर्टर जिवें वीर सुखविंदर सिंह ने कहा कि भाई जे कला सिख भी हुंदा ते अज वो गजाज हो रहे असीं वॉर डिकलेयर की होनी सी इजराइल के खिलाफ कि भाई तुहानूं ये बेगुनाह नूं मारन का हक किहने दिता है। बेशक असीं अज खुद स्ट्रगलिंग है, पर मैं ये देखदा कि स्पिरिट जिहड़ी सानूं कश्मीरी भरावां भैणां दे नाल जोड़दी है, नागियां दे नाल जोड़दी है, फलस्तीनियां दे नाल जोड़दी है। जिथे भी कोई जुल्म का शिकार है, ये साडे गुरु ने सिखाया होया। गुरु नानक पातशाह ने एमनाबाद जदों बाबर की फौज लोकल हालां उदों दिल्ली तख्त के उत्ते पठाणा का राज से, इब्राहिम लोधी की हुकूमत सी, तुर्क पठाणा पई लड़ाई, एक पासे तुर्क सन एक पासे पठान सन।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸਖਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਦੋ ਡਿਊਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਪਸ ਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਖਤਾ ਸਿਓ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪਰਸੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਸਮਝੇ, ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਪਟ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਹਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਿਮ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ, ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਉਹ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਿਮ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਤੇਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਜਿਤ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨਾ ਤਨ ਜੜੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਉਹ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।